स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। तो मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। सरद रुत इजलास कदों आया कदों चला गया ये पता ही नहीं चलिया, पर जदों भी आया जिन्ना क भी चलिया वो अजिहियां यादां छड्ड के गया जो कि पंजाब वासी कदे भुल्लणगे नहीं और याद भी नहीं करना चाहते। अजिहा जंग का अखाड़ा बन गया विधान सभा का यह सैशन, जिस दे विच ना सिर्फ सरकार बल्कि विरोधी धिरां भी वक्खो वखरे सुर बयान करदियां नज़र आईयां। इसे ते अज विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं कि आखिरकार इन्ने छोटे जे सैशन दे विच की उसारू सोच की उसारू गल्लां रखियां जा सकदियां सी, कि शब्दावली ते कंट्रोल करना बड़ा जरूरी सी, कि लोकां दे मुद्दे भखदे पंजाब दे मसलिਆਂ ते चर्चा करनी ज़्यादा जरूरी सी या फिर एक इंडिविजुअल परसन की गल करनी ज़्यादा जरूरी सी। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहला जान पछाण मेहमानां दे नाल फिर अगे वधदे हां। विरसा सिंह वलटोहा साहब साडे नाल मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे। विनीत जोशी साहब सकत्तर ने पंजाब भाजपा दे। डॉक्टर तारा सिंह संधू साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस है। बूटा सिंह बैरागी साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी दे। सुखबीर सिंह बाजवा साहब सीनियर पत्रकार ने। स्वागत है सारे मेहमानों का। संधू साहब शुरुआत थोड़े तो करांगा। सारे कहते हैं होर कोई खुश होवे ना होवे, सरकार बड़ी खुश है इस सैशन दे विचों कि साडे गलों बला लथी, जड़ियां जवाब देइयां तुहाडीआं सी, जिहड़े भखदे मसलिਆਂ ते तुसीं जवाब देना सी जां सरकार ने करना सी, विरोधी धिरां आपस दे विच ही लड़दियां रहियां, तुसीं बच के निकले। नहीं जी इहो जी कोई गल नहीं कि कल जिहड़ा सारा दिन सैशन चलिया उन्हां ते बहुत अच्छी डिबेट हुई, विरोधी धिर ने भी बहुत अच्छी भूमिका उहदे विच अदा की और अड्ड अड्ड बिल्लां ते अड्ड अड्ड बलारे जिहड़े बोले उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। पर जिहड़ा पहले दिन दा होया वो बड़ा मंदभागा है और उहदी इन्होंने आप ही अपोजिशन ने तैयारी कर रखी सी कि कदे जिहड़े बोर्ड है पोस्टर है ये एकदम तो बन नहीं जाते भी आप असैम्बली च बन के, वो पहले ही तैयारी की सी कि इन्हां मुद्दों ते असीं जिहड़ा ना उत्थे दंगल मचाउणा और उही गल होगी, उसे दी भेट चढ़ गया। तीजा पार्ट है अंदर बड़ी अच्छी तरह डिबेट हुई है, बहुत वधिया डिबेट हुई है अंदर। पर जदों ये मसला ये सी भी वो तो बिक्रम सिंह मजीठीए ते अटैक करना चाहते सी कि आम आदमी पार्टी वाले ते वो दूजा सुखपाल खैरे दा अंडरस्टूड सी भी मसला उठूगा लीडर ऑफ दी अपोजिशन ते एडे संगीन। अकाली दल दा कहना है कि असीं मुद्दा किसानां दा चुक्या, किसानी कर्जियां दा मुद्दा चुक्या, सरकार ने वो मुद्दा सानूं चुकण नहीं दिता। आम आदमी पार्टी मुख विरोधी पार्टी है, मुख विरोधी धिर है, वो मैं मनदा, पर उन्होंने सुखपाल खैरा का मुद्दा सब तो पहले चुक्या। चलो मैं वापस थोड़े को आना, बैरागी साहब मैं थोड़े को आना पहला। तुसी एक मुख विरोधी पार्टी सी, थोड़ी मुख विरोधी धिर है विधान सभा दे विच, तुहानूं नहीं लग्या कि खैरा साहब तो वड्डा मुद्दा किसानी का मुद्दा सी? तुहानूं नहीं लगता कि खैरा साहब तो वड्डा बेरोजगारी का मुद्दा सी या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सी? बड़े सारे अजिहे मुद्दे सी जिहड़े खैरा साहब तो ज़्यादा वड्डे सी, या खैरा साहब का मुद्दा तुहानूं सब तो वड्डा लग्या पंजाब लई? हरप्रीत जी गल ये आ, सैशन का लास्ट डे नो डाउट संधू साहब ने कहा बहुत वधिया गया, तो फस्ट डे मैं इत्थे स्पैशली आपां सैशन ते फोकस कर रहे हैं, मैं ओपोजिशन की तो रूलिंग पार्टी की गल करूँगा जी। फस्ट डे जिहड़ा सैशन स्टार्ट होया वो 2 बजे स्टार्ट होया, तो तुहानूं पता सैशन का टाइम बड़ा घट सी, टन्यूर बड़ा घट सीगा ऐतकी, ते ओपोजिशन पार्टी ने चाहे वो आम आदमी पार्टी होवे, चाहे श्रोमणी अकाली दल होवे, प्लस बीजेपी होवे, पहले दिन 2 मुद्दे विधान सभा के सदन ते आए। एक नशे का मुद्दा जिहड़ा अहम पंजाब का भखदा मुद्दा, दूजा मुद्दा फार्मर सुसाइड, किसानां दियां आत्म हत्या। पर अफसोस की गल कंप्लीट कर दो, अफसोस की गल नशे का मुद्दा या खैरा साहब का मुद्दा, दोवां च बड़ा फर्क है। नशे का मुद्दा तुसीं खैरा साहब का मुद्दा हाईलाइट कीता है, खैरा साहब का नहीं, नशे का मुद्दा जिवें पहलां भी आया वा, अल्फाज आए आ, चाहे वो नशे दे नाल रिलेटेड मजीठीआ साहब होण चाहे खैरा साहब होण, मुद्दा नशे दा असीं तां चाहुंदे सी बई सरकार रूलिंग पार्टी दे तां किसे ते कोई एलीगेशन नहीं ना, ये तां साफ आ नशे दे मुद्दे ते जिहड़ा पंजाब दा अहम मुद्दा दूजे मुद्दिआं दे नाल सार्थिक बहस हुंदी, बहस हो के प्रॉपर जिहड़ा कुछ निकलदा ਉਹ डिबेट च बकायदा लिखिया जाता, उत्थे जिहड़ी प्रोसीडिंग सी जिवें पंजाब दे लोकां नूं पता लगदा। तुसीं तां तैयारियां पहले ही करके आए सी, पहले ही पोस्टर तुसीं बनाए होए सीगे, वो सारा कुछ तुसीं लैके गए हो, जानबूझ के तुसीं रौला ही पाना सीगा। तुसीं जे मुद्दे दी गल करनी सी तां एडी तैयारी मुद्दे दी हुंदी ना, उहदी नाल तैयारी हुंदी। जी आपदा नज़रिया देखण दा भी चीज़ किवें हैपन हो रही है, किवें घट रही है, साडा नज़रिया ही सानूं पता सी क्योंकि ये सीएम साहब नूं पहिलां मिल चुके सीगे भी जिहड़ी CBI इनकुआयरी दित्ती जावे, उस डे भी जिहड़ा प्ले कार्ड बना के उत्थे लैके जाना
ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ CBI ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ 28 29 30 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ, ਡੇਲੀ ਖਹਿਰਾ ਖਹਿਰਾ ਖਹਿਰਾ। ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਛਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਨੋ ਸਰ, ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਿਹਾ 2 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ। ਨੋ ਸਰ, ਨੋ ਮੈਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਇੰਡਲੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆਏ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਜਿਹੜੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ CBI ਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਟੇਪ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਖਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧੌੜੀ ਲਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਹਿਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਫਲੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੋਤੀ ਸੀ, ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਆ।
मतलब अपने आप ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਜ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ 13 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਲ ਡੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਘਿਰਦੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਕਿਨ ਬਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 0 ਆਵਰ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪ ਦਾ MLA ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੈਸ ਬੰਦੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਚਲੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਮੈਟਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਟਰ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰੋਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ CBI ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ कि सारा अकाली दल ने घेरना क्योंकि बिक्रम जीठिया ने पहले इलेक्शन लगाते रहे आके चिट्टा ये वो काफ़ी चीज़ें सामने भी आ गई हैं चलो ठीक है वो भी जांच का विषय से चलता पे बिल्कुल क्लियर चिट मिल चुकी है मीडिया उसने भी एक ने धरने किया सरकार नूं पता ही सरकार बह के वेखना सी पंजाबी च तमाशा कहिए या सुनना सी आके लेकिन पूरा ओवरऑल सुखपाल ने अपने किया नंबर 2 एक मिनट दो ये जी इन्होंने होया भी एक उम्मीद नहीं सी आके कि भी शायद लीडर ऑफ क्योंकि मेरे को लगता कि सुखपाल किते ना किते सीगा भी कप्तान साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा वो सॉफ्ट कॉर्नर रहणगे उन्हां दे प्रति जिहड़ी कि आखिरी तौर ते वो नहीं होगी अलग गल इशू डिफरेंट MLA नहीं पता स्पीकर नहीं पता लेकिन जो घटना वापरी तो उन्हां दी जिहड़े भावुक भी होए उन्हां नूं अपना रिएक्शन सी और उस तो बाद लीडर द ओपोजिशन जिते चाखड़ साहब भट्टल कप्तान कई इन्ने वड्डे वड्डे लीडर रह चुके ने और उन्हां दी शब्दावली प्रैस कॉन्फ्रेंस इदां दी होनी इस्तेमाल करनी ਇਹ ਜੇ ਭੱਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਵਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੋਸਟ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ अपनी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 2-4 ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
देखो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਬੇਟ ਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਸੀਐਮ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਡ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਸੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਪੇਜ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਆਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਵੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਉਂ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆਇਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਤੌਰ ਆਰੋਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੀਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਦੋਰੇ ਸੁਣ ਤਲੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਰੋਗੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਖਤਮ ਕਰੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੱਟੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵਟਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 13 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਵੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਵੋ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਦਨ ਨੇ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਬਾਕੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਸ਼ਟਭੂਮੀ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆਏ। ਥਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। 13 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਟਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ, ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਗੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਂਚ 'ਚ ਵਿਗੜੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦੋ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਜਾਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੈਰਾ ਨਾ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਰਾਮਜਾਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮਜਾਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਖੈਰਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟਲੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਰੋਪ ਸੀਗੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਅਖਬਾਰ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਲਈ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਓਵਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ੂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੇਲ ਡੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਕੋਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ ਆ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 0 ਆਵਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 0 ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ 0 ਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਓਵਰਆਲ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੈਵੀ ਹੈ 20 MLA ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਏ ਸਿਰਫ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਮੇਜ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾੜੀ ਵਰਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਡਨ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਹ ਜੋ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦੇ 1% ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੰਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਐਡੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਚਰਚਾ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਸਦਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ
ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਕਆਊਟ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਈਵਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਲਟੇਰਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਰੂਲ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਲਈ ਜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਚਲੋ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸਵਾਏ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਉਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਮਸਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟੇਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟੇਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋ ਉਸ ਤੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਵੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ
ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੇਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਕੋਰਟ ਨੇ 319 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੋ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਲੈਟ ਕੋਰਟ ਟੇਕ ਦ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕਰੇ, ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਨੂੰ ਕਰਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਫਸਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਐਸਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਕੋਸ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੇਸ ਅਗਰ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਨੇ, ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਸਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਟੀਕੇ ਗੋਲਜ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਡੀ ਨੋਵਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਚਲਾਨ ਹਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਂਸਿਟਿਫਿਕ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਈ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਹਿਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ 2016 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਣਦਾ ਲਵੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਣਦਾ ਲਵੋ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਗਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਓ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ੋ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ? ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਤਾ ਸੀ 2010 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਸਦਨ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਕੱਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਇਸੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 85% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਦ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਐਫਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਓਗੇ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ SCBC ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ,
ਨਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਨਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਆ, ਮੈਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 51,000 ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। 67A ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇਖੇ ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ CM ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਏ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਚੁਅਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਕਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਪਤ ਪਾਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਾਕਈ ਜੋ ਬਲਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। 52,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸੁਵਿਧਾ 21,000 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਪੂਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੱਢੀ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਵਿਦਨ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਵਿਰਾਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਤਦ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट विनीत जी खत्म होगी डिबेट खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का। इस मुद्दे ते भी चर्चा मैं जरूर लैके आवांगा और कोशिश करांगा कुर्सियां थोड़ी थोड़ी दूर रखा अगली बारी। और देश दुनिया की बाकी खबरों लिए बने रहो PTC न्यूज़ दे नाल। धन्यवाद।